नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर आज राशि कार्यक्रम को बंधु मैंने आज भिडटी मिथुन राशि व्यक्तिशेष मानक बहुत खास अटे। यही भिडियो आपण मैंने जानवे जे देवस्नान पूर्णिमा परठारु मिथुन राशि व्यक्तिशेष मानक भाग्य क्यों परिवर्तन आसवाक जाऊँगी। देवस्नान पूर्णिमा हेउची महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र और माँ सुभद्रांकर अत्यंत पवित्र स्नानर उत्सव। एही दिनरु एक नूतन आध्यात्मिक शक्तिर संचार होता है जार प्रभाव अनेक राशि उपरे पड़ी था। विशेषकर मिथुन राशि जातक मानक पई एही समय अनेक शुभ संकेत नहीं आसुछि बोली जहाद्वारा आपणक जीवन में दीर्घ दिन धरी चलीथिबा किछि समस्यार समाधान आपणकु मिलिबो। अटकी रहिथिबा काम आगकु बढ़िबार संभावना मध्य रहिछि। धन चाकरी व्यवसाय प्रेम परिवार और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्यों प्रकार फल मिलिबो ताहा मध्य आपण एही भिडियो रे विस्तार भाव में जानिबा को पाइबे। एहा सहित आमे आपणकु किछि विशेष उपाय मध्य कहिबु जाहाकु अनुसरण करी आपण निज भाग्य को आहुरी मजबूत करि परिबे। जदि आपणकर राशि मिथुन राशि होइताए तेबे एही भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत देखंतु कहीं ना एही भिडियोटी आपणक पई बहुत खास हेबा पई जाउछि। कारण आज आम एमती किसी संकेत और भविष्यवाणी विषय आलोचना करने को जाऊँ जहाँ आपणकर आगामी दिन गुड़िक खुशी रे भरीदेवाई जाऊँगी। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लेखि महाप्रभुंकर आशीर्वाद प्राप्त करंतु। तेबे आसंतु जानिबा देवस्नान पूर्णिमा परठारु मिथुन राशि भाग्य रे क्यों बड़ परिवर्तन आसुछि। ता पूर्व भिडियोटी को गोटे लाइक करी अन्य मानक साथी रे आपण शेयर निश्चय रूप से कर दियंतु। तेबे बंधु माने आपणकर स्वास्थ्य कथा आम प्रथमे हेबा। तो सर्वप्रथमे जेहेतु स्वास्थ्य को आम देखुंत तेणु स्वास्थ्य दृष्टि देवस्नान पूर्णिमा परठारु मिथुन राशि व्यक्तिशेष मानक पई समयटी अनुकूल रहिबार संकेत मिलुछि। जदि आपण गत किछि दिन धरी शारीरिक दुर्बलता थकापण किंबा मानसिक अशांति अनुभव करुथुले तेबे धीरे धीरे सेथिरु मुक्ति आपणकु मिलिबो। शरीर रे नूतन ऊर्जा और उत्साहर संचार हेबो जहाँ आपणकु निज कार्य को अधिक मनोयोग सहित करिबारे साहाय्य करिबो। तेबे एही समय रे अवहेला करिबा आदौ उचित हेबो नाही। विशेषकर खाद्यपेय प्रति सतर्क रुहंतु। अधिक तेल मसला युक्त खाद्य बाहरर खाद्य एवं अनियमित भोजन अभ्यास आपणकर स्वास्थ्य को प्रभावित करिपारे। पेट संबंधी छोट छोट समस्या गैस अम्लता किंबा हजम समस्या देखा दे पारे। तेणु संतुलित खाद्य ग्रहण करंतु और पर्याप्त पानी पियंतु। मानसिक स्वास्थ्य प्रति मध्य विशेष ध्यान देवा आवश्यक। कार्यभार पारिवारिक दायित्व किंबा भविष्यत को नहीं अधिक चिंता करने फल मानसिक चाप बढ़ी पारे। मन को शांत रखापी प्रतिदिन किछि समय योग प्राणायाम और ध्यान करंतु। यह आपणक मन और शरीर उभय को सुस्थ रखिबो। आध्यात्मिक दृष्टि यही समय आपणक पई शुभ रहिबो। प्रतिदिन प्रभु जगन्नाथंकर नाम स्मरण करंतु तांकर भजन शुणंतु किंबा ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करंतु। यह आपणक मन रे सकारात्मक शक्ति सृष्टि करिबो एवं मानसिक शांति प्रदान करिबो। देवस्नान पूर्णिमा परठारु स्वास्थ्य साधारणतः भल रहिबो किंतु निजर दैनंदिन अभ्यास खाद्यपेय और मानसिक संतुलन उपरे ध्यान देले आपण अधिक सुस्थ सक्रिय और खुशी रहिबे। तेबे आपणकर चाकरी और क्यारियर कथा जदि हेबा देवस्नान पूर्णिमा परठारु मिथुन राशि व्यक्तिंकर चाकरी और क्यारियर क्षेत्र में अनेक सकारात्मक परिवर्तन देखा मिलिबो। दीर्घ दिन धरी जो माने निज क्यारियर को नहीं करी चिंतित थिले किंबा नूतन सुजोगर अपेक्षा करुथिले सेमानंक पई समयटी आशाजनक साब्यस्त हेबो। ग्रह मानकर शुभ प्रभाव कारण आपणक परिश्रमर उचित फल मिलिबार संभावना रही। जो व्यक्ति माने नुआ चाकरी खोजुछंती सेमानंकु भल खबर मिलिबो। बहुत दिन धरी देइतिबा इंटरव्यू किंबा एप्लाय करिथिबा फॉर्म रु सकारात्मक फल आपणकु प्राप्ति हेबो। केतेक जातकों को निज योग्यता अनुजाई चाकरी मिलिबार मध्य योग रही। जदि आपण सरकारी चाकरी किंबा प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई प्रस्तुत होउछंती तेबे आपणक परिश्रम फलप्रद रहिबो।
ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଓ ପରିଶ୍ରମକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉନ୍ନତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଦଳଗତ ବା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ପଦୋନ୍ନତି, ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଏକ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ନୂଆ ଗ୍ରାହକ, ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି ହେବା, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସଠିକ୍ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ମଧୁରତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ମନୋମାଳିନ୍ୟ କିମ୍ବା ଦୂରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିବାହରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମ୍ବାଦ ଆସିବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗରେ ବିବାହ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। କେତେକ ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ବିବାହିତ ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମତଭେଦ ଓ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଉଭୟ ପରସ୍ପରଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖର ପରିବେଶ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ମିଶି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସହଯୋଗ ବଢ଼ିବ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବ। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କଥା ଯଦି କହିବା, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାରାତ୍ମକ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା, ଋଣ ଚାପ କିମ୍ବା ଆୟର ଅଭାବ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆଶାର ନୂଆ କିରଣ ନେଇକି ଆସିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା, ପୁରୁଣା ବକେୟା ରାଶି କିମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ଆସିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମ୍ କରିଦେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେତେକ ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ଉତ୍ସ ଖୋଲିଯିବ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବୋନସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି, ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ।
ତେବେ ଏହି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ବିଶେଷ ଶୁଭ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ତାହେଲେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଏପରି ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଯାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସଫଳତା ଓ ଉନ୍ନତିର ସୂଚନା ଦେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଥିଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ହଠାତ୍ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିପାରେ। ଏହା ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଧନଲାଭ, ପାରିବାରିକ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ଖବରକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଜୁନ୍ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଓ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ଅଧିକ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦୂରଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ କାରଣରୁ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତିର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ। କେତେକ ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ, ସହପାଠୀ କିମ୍ବା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ହଠାତ୍ ଭେଟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଲଗାତାର 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓମ୍ ନମଃ ଭାଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସଂକେତ ରହୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହସ ଖୁସିରେ ଭରିଯିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।